कुंभ राशि मानकर नमस्कार बंधुगण आपण मानक आमर यूट्यूब चैनल को बहुत स्वागत। हाँ बंधुगण आजिर आलोचना आपणक जीवन को बदलाई दे पारे कारण मु आज आपण को जहा कहिबाकु जाउछि ताहा केवल एक भविष्यवाणी नुहे यह एक चेतावनी मध्य एवं जदि आपण एहाकु अनदेखा करंती तेबे आपण सबुदिन पई एक बड़ सुजोग हराई पारंती। तेनु अटकंतु नाही आगकु बढ़ंतु कारण आज राति रे आपणक पई किछि विशेष अछि। देखंतु बंधुगण आज ग्रह मानकर गति एपरी जे जो माने गत किछि दिन धरी अनुभव करुछंती जे सेमाने सेमानक कठिन परिश्रमर फल पाउनाहांती आज सेमानक पई एक मोड़ आसिबाकु जाउछि। किंतु एही मोड़ केबे आसिबो एहा किपरि आसिबो एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आपण एहाकु किपरि चिन्निबे। मु आपनकु किछि समय परे एहा कहिबी। प्रथमे आपनकु गोटिए कथा स्पष्ट भाबरे बुझिबाकु पड़िबो। आज तुम जीवन रे एपरी एक संकेत पाइबाकु जाउछि जहाकु अधिकांश लोक अनदेखा करंती एवं एहा सबुठारु बड़ भूल कारण एही संकेतटी बहुत छोट। जदि आपण एपर्यंत एते देखिचंती तेबे दया करी एक मंतव्य दियंतु हर हर महादेव कारण आजिर शक्ति प्रकृत रे भिन्न एवं जो माने एही शक्ति को चिन्हिचंती सेमानक पई आगामी किछि घंटा बहुत स्वतंत्र हेबाकु जाउछि। एबे आसंतु कैरियर विषय रे कथा हेबा कारण आज अनेक लोक भावुचंती जे सेमानंको चाकरी किंबा व्यवसाय रे परवर्ती समय रे कौन हेबो। तेबे शुणंतु आज सेमानंको पई एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण दिन जो माने किछि नुआ आरंभ करिबाकु भावुचंती किंबा जो माने निकटरे एक बड़ निष्पत्ति नैचंती। आज सेमाने एपरी परिस्थितिर सम्मुखीन हेबे जहा प्रथम नजर रे कष्टकर मने हुए किंतु वास्तव रे एही परिस्थिति ही सेमानंकर सबुठारु बड़ सुजोग प्रमाणित हेबो। किंतु एठारे एक चेतावनी अछि क्रोध किंबा शीघ्र निष्पत्ति नेबा क्षति होई पारे। तेनु विराम नियंतु टिके चिंता करंतु एवं तापरे आगकु बढ़ंतु कारण आज धैर्य थिबा लोकंक पई जेउ माने शीघ्र हुअंती से जदि आपनकु लागुछि जे एही कथागुड़िक केवल आपनक पई कुहा जाउछि तेबे चिंता करंतु नाही एगुड़िक निश्चय घटिबो। आजिर शक्ति प्रत्येकंकु प्रभावित करुछि जेउ माने निज जीवन रे किछि बड़ हासिल करिबाकु चाहुचंती। तेनु एही वीडियो को मझिरे छाड़ी दियंतु नाही कारण परवर्ती समय रे जहा आसुछि ताहा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण होई पारे। एबे आसंतु टंका विषय रे आलोचना करिबा। टंका समस्तंक जीवन रे एक विराट भूमिका ग्रहण करे। आज किछि लोक हठात टंका सहित जड़ित खबर पाई पारंती। एही खबर भलो एवं आश्चर्यजनक होई पारे किंतु प्रकृत कथा हेउछि एही खबर सही खबर सुनिबा परे आपण जेउ निष्पत्ति नेबे ताहा आपणक आगामी किछि मासर दिग निर्णय करिबो। किछि लोक आज पुराना टंका फेरी पाई पारंती जहाकु सेमाने भूली मध्य जाइचंती। तेनु जदि केही आपणक ठारु टंका ऋण नेइचंती तेबे आज किंबा काली सेमानक सहित कथा हेबा निश्चित करंतु। सेमाने निजे आपणक सहित जोगाजोग करि पारंती किंतु सतर्क रहंतु। चिंता न करी कोनोसी बड़ आर्थिक निष्पत्ति नियंतु नाही कारण आजिर शक्ति मध्य एक लुकायित विपद को धरी रखिछि जहाकु मु परे विस्तार भावरे वर्णना करिबी। वर्तमान पाई बुझंतु जे सतर्कता हेउछि आज सबुठारु बड़ सुरक्षा। जदि आपण एही वीडियो देखुचंती दया करी एहाकु लाइक करंतु एवं जदि आपण नुआ दया करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु कारण भविष्यत आहुरी गभीर हेबाकु जाउछि एवं मु चाहि नाही जे आपण एथिरु किछि मध्य हराइबे। एबे प्रेम एवं संपर्क विषय रे कथा हेबा। आज संपर्क रे थिबा लोकंक पाई भावना रे परिपूर्ण दिन। केतेक सेमानंको साथी विषय रे एपरी किछि आविष्कार करि पारंती जहा सेमानंको आश्चर्य करे। एहा सकारात्मक एवं टिके विरक्तिकर होई पारे किंतु प्रकृत सत्य हेउछि जदि आपण एहाकु सठिक भावरे बुझी पारंती तेबे आपणकर संपर्क पूर्व अपेक्षा अधिक मजबूत होई पारिबो। जेउ माने अविवाहित सेमानंको पई आज एक नूतन आरंभ किंतु एही आरंभ किपरि हेबो ताहा आपण कल्पना करिथिबा ठारु संपूर्ण भिन्न होई पारे। एहा संभव जे एही साक्षात एक साधारण स्थान रे हेबो एपरी एक मुहूर्त रे जहा आपण आशा करि नथिबे किंतु प्रकृत चुक्ति एपर्यंत आसी नाही। मु एही वीडियोर परवर्ती भाग रे संपर्क विषय रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा कहिबी। वर्तमान पाई केवल मने रखंतु जे आज संध्या रे एक आलोचना हेबाकु जाउछि जहा आपणक संपर्कर गति को बदलाई पारे। हाँ बंधुगण एही संध्या बहुत स्वतंत्र एवं एही समय हेउछि जेतेबेले दिनर सबुठारु बड़ मोड़ आसिबो। जेउ माने गत किछि दिन द्वंद्वरे बिताइछंती सेमानंक पई संध्या सुद्धा जिनिष गुड़िक स्पष्ट हेबा आरंभ हेबो।
କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟତା ହଠାତ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ, ଏକ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ମିଠା ପଠାଇବା। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିନଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଏହି ଦିନଟି କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତାହା ବୁଝନ୍ତୁ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ମିଠା ପଠାଇବା କିମ୍ବା ନେବା କେବଳ ଏକ ରୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆଜିର ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଲଟିଛି। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସମୟ ଧରି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସେହି ଦୂରତାକୁ ସେଟ୍ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁଯୋଗ। ଏଠାରେ ମିଠା ପଠାଇବା କେବଳ ଏକ ପ୍ରତୀକ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆପଣ ପୁନଃ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏହା କରିବା ଭଲ, କାରଣ ରାତିରେ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି, ତେବେ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପରେ କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ମନ୍ତବ୍ୟରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିର ଶକ୍ତି ଶିବଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ସତ୍ୟ ହୃଦୟରେ କୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଆହୁରି ଶୁଭ ଦିନ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବାହ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଏସବୁ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଅନୁଭବ କରାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର କାରଣ ଅଛି, ଯାହା ବୁଝିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାରଣ ବୁଝାଇବି, କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ସବୁକିଛି ପ୍ରକାଶ କରେ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ୍ୟାରିୟର, ଟଙ୍କା, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସେହି ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଛୁ। ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ମିଠା ପଠାଇବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା, ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ତାହା ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେହି ସଂକେତ ଆଜି ରାତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା ଶିଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେହି ବଡ଼ ସଂକେତ କ'ଣ ଏବଂ ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ହର ହର ମହାଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ସେହି ବଡ଼ ସଂକେତ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଆପଣ ହୁଏତ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାକୁ ଯାଏ, ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂକେତ ପାଇଥାଉ। ଏହି ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ କେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆକାରରେ ଆସେ, କେତେବେଳେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଆକାରରେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଅଜବ ଅନୁଭବ ଯାହା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ସମସ୍ତ ସଂକେତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଗତ 2 କିମ୍ବା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଜବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହଠାତ୍ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟୁଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋତେ ମନ୍ତବ୍ୟରେ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ମାସ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ରାତିର ସେହି ସମୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି। ଆଜି ରାତି, ବିଶେଷ କରି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମୟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଏବେ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେହି ସଂକେତକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ଭିତରେ ଭୟ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭୟ ହେଉଛି ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ବାଧା ଦିଏ ଏବଂ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶକ୍ତି ଏହି ଭୟକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ।
କିଛି ଲୋକ ହଠାତ୍ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯେପରି କିଛି ଖରାପ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହି ଭୟ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନୀ। ଏହି ଭୟ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପୂର୍ବାଭାସ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ଖରାପ ଘଟିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏତେ ଦୂର ଦେଖିଛ, ଦୟାକରି ପୁଣି ଥରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖ, କାରଣ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଭୟକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ କରିନାହିଁ, ଦୟାକରି ତାହା କର, କାରଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଆଲୋଚନା ସେତେ ଗଭୀର ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ବଡ଼ ସଂକେତ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସଂକେତଟି ବହୁତ ସରଳ ମନେ ହୁଏ। ଏତେ ସରଳ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ଏହି ସଂକେତ ହେଉଛି ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଏକ ପୁରୁଣା ଅବସରର ହଠାତ୍ ସ୍ମୃତି। ଯଦି ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ତୁମେ ହଠାତ୍ କିଛି ପୁରୁଣା କଥା, ତୁମେ ହରାଇଥିବା ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ଯାହା ସହିତ ତୁମେ ସମ୍ପର୍କ ହରାଇଛ, ତେବେ ବୁଝ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ପଥ ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି। ଏହି ସଂକେତ କେବଳ ଥରେ ଆସେ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏଥର ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କର, ତେବେ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆଉ କେବେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ତୁମର ମନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ହଠାତ୍ ତୁମ ମନକୁ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିଅ। ଏବେ ଏହା ଏକ ନକଲି ଶେଷ ପରି ମନେ ପଡ଼ିପାରେ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠାରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନା ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ପରିବାର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, କାରଣ ପରିବାରକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଶକ୍ତି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କିଛି ଘରେ ଛୋଟମୋଟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ କ୍ରୋଧରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆଜି କଥା କହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଶୁଣିବାର ଦିନ। ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପାଗ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମିଶି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍, ଏକ ଛୋଟ ଇଙ୍ଗିତ, ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଏବଂ ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ମିଠା ପଠାଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ରାତି ଆସିବା ସହିତ ଏହି ପ୍ରତିକାରର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମ ଜୀବନରେ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତୁମ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା ହେବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ଜଣେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗୁଆ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହୁଅ, କାରଣ ଆଜିର ଶକ୍ତି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର କରିବା ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି, କାରଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଯାହା ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ବଦଳାଇପାରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଏହା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, କାରଣ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମେ ଏତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିଛ, ତେବେ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗମ୍ଭୀର। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଏକ ସତ୍ୟ। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ କେହି ଜଣେ ସେହି ପୁତୁଳାରେ ତୁମର ନାମ ଫୁଙ୍କି ଦେଇଛି। ସେହି ପୁତୁଳା ଖେଳଣା ନୁହେଁ, ଏହା ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି। ତାର ହାତ ଏବଂ ପାଦରେ ଲାଗିଥିବା ଛୁଞ୍ଚି ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଯଦି ତୁମର ମନ ହଠାତ୍ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ଯଦି ତୁମେ ବିନା କାରଣରେ ଭୟ ଅନୁଭବ କର, ଯଦି ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ନିରନ୍ତର ଭାରୀ ଅନୁଭବ କର, ଯଦି କେହି ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୁମକୁ ଚାହିଁ ରହୁଛି, ତେବେ ବୁଝ ଯେ ଏହା ଆରମ୍ଭ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରେ, ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ତୁମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେଠାରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଘରେ। ସେଠାରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଝଗଡ଼ା, ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା, କାମରେ ବାଧା। ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି
ଯିଏ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସହଜ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତମ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ୱଚିତ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଶୁଣିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ହସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସବୁକିଛି ସେୟାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିର କଥା ଆସେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁସି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆଣେ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଦେଖି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ